নমস্কার। শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। কথাই বলে গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অণু পরমাণুতে সত্য তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর যখনই আমাদের মনের চেতনায় মিথ্যের কালিমা লিপ্ত থাকে তা ক্ষণস্থায়ী হয়, সত্য আবারও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় তার আপন মহিমায়। আর শ্রীরাম একটি নাম, একটি অনুভূতি। তিনি সত্য, ধর্ম ও মর্যাদার পূর্ণ প্রতীক। দীর্ঘকালের প্রতীক্ষার পর আগামী 22শে জানুয়ারি 2024-এ রাম মন্দির স্থাপন ও বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে মহাসমারোহে। আমাদের দেশের সাথে সাথে গোটা বিশ্বের সকল অংশের মানুষ এতে মন প্রাণ খুলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত হতে চলেছে। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमीर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। Myself Puspita Chakravarti from Agartala, Tripura. Professionally, I am an advocate. As an Indian citizen, I should feel proud for the coming inauguration of our Ram Mandir on 22nd January 2024. Lord Rama, he is considered one of the greatest God as per Hinduism, and the coming establishment of Ram Mandir, it is also a symbolic victory of Hinduism. So we should convey our heartiest gratitude to our Honorable Prime Minister for the great achievement. Let us hope for the best. Namaskar, I am Dr. Debjani Bhattacharya, Associate Professor, Department of Sanskrit, MBB College, Agartala, West Tripura। हमें बहुत खुशी हो रही है ये जानकर कि 22 जनवरी को हमारा जो राम मंदिर अयोध्या में जो है उनका इनॉग्रेशन हो रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना अच्छा एक काम अब होने जा रहा है। एज ए इंडियन, मतलब भारतीय होने के नाते हम लोगों का बहुत गर्व की बात है। हमें इतनी आनंद और गर्व है कि हमें ये मौका मिल रहा है कि आखिर हमारी ये छोटी उम्र में एटलीस्ट ये राम मंदिर का तो दर्शन मिल जाएगा, और एक भारतीय होने के नाते हमें गर्व महसूस हो रहा है कि राम मंदिर का ये उद्घाटन 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हो रहा है। उनके सहयोगिता से ये जो हो रहा है, हमें राम को नमन करने को मिलेगा, और आई एम ग्रेटफुल टू नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। नमस्ते, मेरा नाम शुभ्रजीत दास है। मैं एमबीबी कॉलेज का कॉमर्स डिपार्टमेंट का छात्र हूँ। मैं बहुत गर्वबोध करता हूँ कि मैं भारतीय हूँ, और 22 जनवरी को हमारे देश भर में दिवाली होगी, क्योंकि हमारे जो राम मंदिर उद्বোधन होने वाली है। हम गर्व से बोल रहे कि हम लोग भारतीय है, और मैं और मेरा परिवार 22 जनवरी के पर जब राम मंदिर का उद्বোधन होगा, और फिर हम लोग पूरा परिवार जाएंगे। हम लोग 22 जनवरी को हमारे घर पे दिवाली मनाएंगे, दीप जलाएंगे। हम भारतीय हिंदू होने के नाते
बहुत गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि बहुत सालों की लड़ाई के बाद हमें यह सफलता मिला है और एक हिंदू होने के नाते हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। नमस्ते सबको, मेरा नाम है दीप चौधरी। मैं एमबीबी कॉलेज बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का छात्र हूँ। दीर्घ 500 साल के बाद हमें राम मंदिर मिला है। इस विषय में हमने बहुत गर्वबोध करते हैं और हमारे जो कॉलेज में जितने भी छात्र छात्रे हैं उन सब भी गर्वबोध करते हैं। जो हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो हम जाएंगे 22 जनवरी को, हमें घर में दीपावली मनाएंगे, दिया जलाएंगे। तो सभी बोलो जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की। 22শে জানুয়ারি যে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার জন্য আমরা ভারতীয় হিসেবে খুবই গর্ববোধ করছি। Myself Ushoshi Acharya from class 11 from Shishu Bihar High Secondary School, and I'm feeling very proud to being an Indian, and I got an opportunity to speak about the Ram Mandir, that it is a very important part of India to promote our heritage or our culture. And being an Indian, I want to say that I'm feeling proud as our Prime Minister Narendra Modi had given us such an opportunity to create our culture and to promote our culture far more. Myself Mijina Vishwas from class 9 of Shishu Higher Secondary School. Being an Indian, India being a state of huge heritage and a secular country, it's a great news that there is being a architectural site that will support and spread our culture and will unite the whole country. Not only the Indians, also the people from all the corners of the world will enjoy and see the culture of India and the rich heritage that India has. It's a brilliant thing to watch and to see. I'm very grateful that I got a chance to speak a few words about it, and I will be very grateful if I get a chance to see the Ram Mandir by my own eyes and to feel the nature around it. राम मंदिर के बारे में मेरी यही मान्यता है कि जो शिक्षा श्री रामचंद्र हमें देना चाहते थे, मर्यादा और संस्कृति के बारे में, वो सारे भारतीय अच्छे से सीख पाए। राम मंदिर सिर्फ इंडियंस के लिए ही नहीं, बाकी सारे जो टूरिस्ट हैं उनके लिए भी एक अच्छा मौका मिल जाएगा धर्म के बारे में जानने का। मैं हिंदू होते हुए भी, मैं खुद हिंदू हूँ और मैं तो खुद चाहूँगी कि राम मंदिर को खुद अपने आँखों से देख पाओ। तो फ्यूचर में अगर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हर एक स्कूल स्टूडेंट को ये मौका दे स्कूल की तरफ से कि हम अयोध्या में जाकर राम मंदिर को देख पाए, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का एक मौका होगा हमारे लिए। Myself Nibir Sen, Principal, Shishu Bihar Higher Secondary School. So it is a great pleasure and honor for us, we the Indians feeling proud that such a incident is been conducted in our nation, which is solely done by our Indians only, and that will be a great replica, that example to the whole world. So we know that Purushottam Ram has been sacrificing his life for every small incident, and the main ideology of Indian culture and heritage is that sacrifice and renunciation, and we will be very much blessed if we just follow the ideologies what they have shown to us, if we can follow us and be a true Indian. It's a great privilege for the country and for those who believe to the Hindus. And Ram is not the posture or not the guru of only Hindus. It's a guru of all over the world, and it would be one day it would be a national world heritage site. অযোধ্যাতে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, এটা শুধু আমি হিন্দু হিসাবে নয়, মানব জাতির জন্য এটা একটা বড় গর্বের। 2020 में राम मंदिर निर्माण का पहला चरण शुरू किया गया था और मंदिर का भूमि पूजन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और 22 जनवरी जो कि मंदिर प्रतिष्ठा का दिवस है, इस दिन को सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। ये पल हमारे सभी के लिए, हम सभी के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही गर्वपूर्ण है, बहुत ही आनंदमय है। हमारे राम लला अपने घर पे फिर लौट रहे हैं, फिर लौट के आ रहे हैं। हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और मैं सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि इस सुनहरे अवसर पर हम अपने घरों में दीपावली जैसे मनाते हैं वैसे ही हम अपने घरों में फूलों से सजाएं, अपने घरों को दिए जलाएं आदि। जैसे ही हम दीपावली में
उत्सव मनाते हैं, वैसे ही हम इस बार भी रामलला के आने की खुशी में इस बार भी हम ऐसे ही करें। আমরা রয়েছি রাজধানীর উমা মহেশ্বর মন্দিরের এই প্রাঙ্গণে এবং এখানের পূজারী রয়েছেন আমাদের সাথে। আগামী 22শে জানুয়ারি যে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং শ্রী বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা উৎসব রয়েছে তার ক্ষেত্রে সেই প্রসঙ্গে আমরা পূজারীজির মনোভাব শুনে নেব। ধন্যবাদ সবাইকে। আমাদের আনন্দ, আমাদের ভারতবর্ষে প্রভু শ্রীরাম 22 জানুয়ারি প্রাণ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে অযোধ্যাতে। সকল ভারতবাসীকে আমি এটাই জানাবো, মানে 500 বছরের লড়াই আমাদের মানে শেষ হয়েছে। প্রভু শ্রীরাম আমাদের মানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে সেদিনকার। প্রচুর মানুষ যাবে, প্রধানমন্ত্রীর মানে ইয়েতে মানে প্রদীপ জ্বালানোর জন্য আহ্বান করেছে এবং সবাইকে অনুরোধ জানাবো যাতে সবাই যাতে প্রদীপটা জ্বালায় এদিনকার, মানে দেওয়ালি যাতে মানে এটা আর কি। আমাদের অনুভূতি খুবই ভালো, খুবই আনন্দিত, এটাই আর কি। আমরা এই মন্দির চত্বরেই পেয়েছি একজন পুণ্যার্থীকে এবং তৎসঙ্গে একটু জেনে নেব যে রাম মন্দিরের এই যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে বিগ্রহের, তো সেই বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা নিয়ে আপনার অনুভূতিটা কি? আমার অনুভূতি অবশ্যই খুব ভালো, কারণ সে তো আমাদের দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার ফল। আমরা চাই এটা হোক, তো তারপর মানে আলটিমেটলি এটা হচ্ছে, এটাই আমাদের কাছে একটা বিশেষ পাওনা। তো সেটা 22 তারিখে তার নিয়ম অনুযায়ী প্রথা মাফিক যেটুকুন আমরা দিনক্ষণ ঠিক করা আছে সেই দিনক্ষণ হিসেবে সেই দিনেই সেটা হোক, সেটা আমাদের খুবই কাম্য এবং এটা হওয়ার পরে নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগবে এবং আমারও খুব ইচ্ছা থাকবে যে যত তাড়াতাড়ি পারি সেই জায়গাটা গিয়ে আমার দর্শন করা। আমি ডাক্তার দিলীপ দাস, স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। এলবার্ট একা পার্কে আছি, ত্রিপুরার বরজলা বিধানসভার কেন্দ্র। আমি স্মার্ট সিটির চেয়ারম্যান এবং এইখানকার প্রাক্তন বিধায়ক। আজকের দিনটা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের, অত্যন্ত গর্বের, শ্রদ্ধার। কারণ আগামী 22শে জানুয়ারি আমাদের রামলালা যে উনার যে পুরনো জায়গা জন্মস্থান সেখানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে। রামচন্দ্র আমাদের সত্তায়, আমাদের চিন্তায়, আমাদের জাগরণে, আমাদের ভাবনায়, আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রামচন্দ্র আমাদের সব জায়গায় আছেন। আমরা যে কোনো কথায় কথায় আমরা বলি রাম রাম বলি, আমরা সবাই রামময়, আমাদের অস্তিত্বে রাম। কিন্তু সেই রামচন্দ্রকে তার নিজস্ব গর্ভগৃহে বা জন্মস্থান যেখানে সেখানে প্রতিষ্ঠা করতে কত প্রাণ বলি হয়েছে, দীর্ঘ 500 বছর সংগ্রাম করতে হয়েছে। রাম হচ্ছে মর্যাদা পুরুষোত্তম, নিজের অধিকারের কথা উনি কখনো বলেননি। বিভিন্নভাবে রাজ অভিষেকে বঞ্চিত হয়েছেন, বিভিন্ন জায়গায় যখন উনার যেটা পাওয়ার কথা ছিল সেখান থেকে উনি বঞ্চিত হয়েছেন। তাই তার অগণিত ভক্ত শিষ্য যারা তাকে মহাপুরুষ এবং ওকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে, যারা সনাতনী, তাদের অন্তরে উনি প্রতিষ্ঠিত। সেই ত্রেতা যুগ থেকে শ্রীরামচন্দ্র আজকে তার যারা ভাবধারায় ভাবিত সনাতনীরা তাকে তার পূর্ণ মর্যাদায় তার সেই জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে উদ্যোগ নিয়েছেন এবং উনি সেই কার্যটা করবেন, আমরা অত্যন্ত গর্বিত। যদিও জানি যে এই সময় আমরা 22শে জানুয়ারি যেতে পারবো না, যখনই সময় পাব তখন আমরা সেই রাম মন্দির দেখতে যাব। তো ভারতবাসী হিসাবে, সনাতনী হিসাবে আমি অত্যন্ত গর্বিত, আনন্দিত। मैं स्वपन कुमार बनिक त्रिपुरा की राजधानी अगरतला का श्री श्री राम ठाकुर सेवा मंदिर बनमालीपुर से बोल रही हूँ। आज हम लोगों का अत्यंत सुखकर दिन है। नेक्स्ट 22 जनवरी जो अयोध्या में 500 बत्सर बाद जो राम जन्मभूमि पुनरुद्धार के बाद जो मंदिर प्रतिष्ठित हो रहा है, हम लोग इसमें बहुत खुशी की बात है। और हमारा जो मोदी साहब है उन्होंने जो दीपावली के लिए बोले हैं, दीप मतलब हो गया आलो। आलो मीन्स जो अंधेरा जो रहता है वो आलो से हट जाता है। तो हम लोग
इसी आलो से शपथ लेंगे कि हमारा अयोध्या जो राम जन्मभूमि है उसमें जो 22 तारीख को जो उत्सव होने वाला है और जो मंदिर प्रतिस्थापन होने वाला है वो ऊपर वाला का दया से भगवान श्री रामचंद्र की दया से सुखद रहे और भारतवासी के लिए ये बहुत ही सुखद खबर है। और हम लोग ये चाहते हैं कि रामचंद्र जी की कृपा दृष्टि भारत का ऊपर रह जाए। नमस्कार, आमी त्रिपुरार एकजन नागरिक, उमाकान्त एकाडेमिर प्रिंसिपाल। आमार नाम राजेश देबबर्मा। आगामी 22 तारीख आमादेर अयोध्याय, भारतवर्षेर अयोध्याय राम मंदिरेर रामेर प्रतिकृतिते प्राण प्रतिष्ठा हबे। तार जन्य आमरा खूब आप्लुत आछि एबं आमरा भारतवर्षेर नागरिक हिसाबे गर्व अनुभव करछि। एटा आमादेर एकटा संस्कार जे आमादेर श्री राम के एकटा विशिष्ट एकटा मंदिरेर माध्यमे सारा भारतवर्षेर नागरिकेर सामने सेटा प्रतिष्ठित हच्छे एबं आमरा एते खूब आनंद एबं आप्लुत। ता आमरा आमादेर विद्यालयेर शिक्षक शिक्षिकाराओ खूब खुशी एबं आनंद अनुभव करछि एबं सेटा शेयर करछि जे आमरा এই অনুষ্ঠানটার জন্য আমরা দীর্ঘদিনের অপেক্ষায় ছিলাম কবে সেই মন্দিরটার প্রতিষ্ঠা হবে বা খোলা হবে এবং সেটা আমাদের জন্য একটা বিশাল বড় একটা পাওনা। তো সেই ভারতীয় নাগরিক হিসাবে একজন সনাতনী ধর্মের লোক হিসাবে আমি এটার জন্য গর্ব অনুভব করছি। স্কুলের বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল হিসাবে গর্ব অনুভব করছি। আগামী 22শে জানুয়ারির যে একটা সুন্দর মুহূর্ত, উজ্জ্বল মুহূর্ত, দেশে একটা অধ্যায় রচিত হতে যাচ্ছে, সেই সময়টাকে দেখার জন্যই এখন আমাদের অধীর আগ্রহ। আমাদের বিদ্যালয়ের সকল স্টুডেন্টদের মধ্যে যেমন এটা নিয়ে একটা উদ্দীপনা, উত্তেজনা, ঠিক তেমনি আমাদের মধ্যেও একটা প্রচণ্ড রোমাঞ্চকর পরিস্থিতিতে আমরা আছি। কারণ এটা আমাদের একটা অনেক দিনের চাওয়া, দীর্ঘ ইতিহাস বলতে গেলে এই রাম মন্দির আমাদের স্বপ্ন, আমাদের গর্ব। আজকে এই রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে আগামী 22শে জানুয়ারি। আর ওই দিনটার জন্য, ওই শুভ মুহূর্তটার জন্য আমরা এখন অপেক্ষায় আছি। কারণ আমরা প্রত্যেকেই ওই দিনটাকে, বিশেষ করে যেহেতু আমরা তো কেউ এই মুহূর্তে এখন অযোধ্যায় যেতে পারবো না, কিংবা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবার কাছে বলেছেন যে ওই দিনটাতে যেন কেউ ওইখানে না যান পরবর্তী সময়ে ভিজিট। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদেরও ভীষণ রকমের একটা আনন্দ। আমরা কবে যাব, আমাদের প্রতীক্ষা যে অযোধ্যায় কবে যাব। আর যে বিরাট নির্মাণ শৈলী, সেই শৈলীকে দেখতেই আমাদের হবে। রামলালার প্রতিষ্ঠা আমাদের জন্য আনন্দের, গর্বের। কারণ আমরা জানি ভগবান শ্রীরাম শুধুমাত্র এমন একজন নন যিনি ত্যাগ, যিনি সাহস, যিনি আমাদের শক্তির একটা মূল মন্ত্র। ওনার নামে শক্তি আসে। তো শ্রী ভগবান রামকে আমরা পুজো করতে পারবো, অযোধ্যায় গিয়ে রামলালার মন্দির দেখতে পারবো, যেখানে ভূতল ভূগর্ভে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে। আমরা সেই মুহূর্তটা সেদিন অবশ্যই টিভির পর্দায় বিভিন্ন সম্প্রসারণ যেখান থেকে হবে আমরা দেখার চেষ্টা করব, দেখব, সেই আশা আমাদের রয়েছে। বিবেকানন্দ সনাতন ধর্মকে, হিন্দু ধর্মকে চিকাগো শহরে মানে সম্প্রসারণের কথা বলছিলেন। আর আমাদের বর্তমান যে কর্মকর্তারা, তারা আমাদের ভারতবর্ষ থেকে সেই সনাতন ধর্মকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যাতে ছড়িয়ে পড়ে সেই উদ্যোগ নিয়েছেন। সেই জন্য ওই 22 তারিখটা দেখার জন্য আমরা খুবই উদ্বেগ, খুবই আগ্রহ নিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আমি একজন সনাতন ধর্মাবলম্বী হিসাবে আমি ওই দিন খুব জাঁকজমকভাবে দীপাবলির উৎসবটা পালন করি। যেহেতু রাম আমাদের আদর্শ এবং ভগবান, রাম থেকে আমরা আমাদের সমাজ গঠনে সব কিছু শিখতে পেরেছি, তার জন্য সেটা আমরা পালন করব। এবং ভারতের যে সংস্কৃতি, সেটাকে আমাদের দেশের কার্যকর্তারা তুলে ধরার জন্য তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কথায় বলে শুভ ও অশুভের লড়াই যখনই বা হয়,
তখন আমাদের অন্তরের চেতনার যে শুভতা আছে, যদিও বা কোথাও গিয়ে সেটা ম্রিয়ম্লান হয়েও যায়, আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যিনি রামরূপে প্রতিষ্ঠিত বিরাজমান, তার অপার্থিব আধ্যাত্ম ঔজ্জ্বল্যে আমাদের চিত্তশুদ্ধি হয়। আমাদেরকে সেই শক্তি যোগান দেয় যেন শুভর বিজয় অশুভের উপর অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। তাই বারংবার একই কথা আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, শ্রীরাম জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষের জন্য মর্যাদা পুরুষোত্তম রাম সকলের মনে বাস করেন, সকলের চেতনায় প্রকাশিত করেন। পথে যেতে যেতে যেটা আমাদের ভীষণভাবে প্রয়োজন পড়ে রিক্সা। আমরা একজন রিক্সা ভাইকে পেয়েছি। দাদা বলুন, রামচন্দ্রের জন্মভূমি এবং এই যে 22 তারিখে এই প্রাণ প্রতিষ্ঠা বিগ্রহের, সেটা নিয়ে আপনার অনুভূতি কী? আমি খুব খুশি, আমার পরিবার নিয়ে আমি যাবো। পরিবার নিয়ে যাবেন? যদি শ্রীরামলালা আপনাকে ডাকেন তাহলে যাবেন। কি নাম আপনার? অমর শাখা। সানা, আমার নাম সত্যজিৎ সিনহা। আমি ত্রিপুরা থেকে কথা বলছি, আগরতলা থেকে। আমি এই টমটম চালাই। আমি এই রাম মন্দিরের ব্যাপার নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই। তো রাম মন্দির যেন উদ্বোধন হচ্ছে, ওটার জন্য আমরা হিন্দু সমাজের জন্য খুব গর্বিত। তো এই রাম মন্দিরে আমরাও যাওয়ার চেষ্টা করব, যদি আমরা কপালে যদি থাকে তাহলে আমরা যাওয়ার চেষ্টা করব। আমাদের ভারতবর্ষে রামের মন্দিরটা হচ্ছে, এর লেগে প্রধানমন্ত্রীরে আমার ধন্যবাদ। আর ভবিষ্যতে ইচ্ছা আছে আমার সপরিবার নিয়ে রামকে দর্শন করার জন্য। তো রাম মন্দির হইতেছে খুব ভালো, সবাই ভারতবর্ষ সবাই একটা উপলক্ষ আনন্দ। ওই তো 22 তারিখ আমরা প্রদীপ জ্বালাবো, সব কিছু করবো, এটি আমরা খুব আনন্দ। আমাদের সাথে রয়েছেন মহিলা কমিশনের মাননীয় চেয়ারপারসন শ্রীমতী ঝর্ণা দেববর্মা। আমরা তার অনুভবের কথা শুনবো আজকের। নমস্কার ম্যাডাম। আসলে 22শে জানুয়ারি 2024 একটা যুগান্তকারী ঘটনা ঘটতে চলেছে এবং আমাদের সকলের গর্বের বিষয় রাম মন্দির স্থাপন এবং শ্রী বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। সেটা নিয়ে আপনার অনুভবের কথা শুনবো একটু। অবশ্যই 22শে জানুয়ারি আমাদের বহু প্রতীক্ষার একটি দিন অবসান হতে চলছে। আমরা সবাই সেই দিনটির অপেক্ষায় আছি। অযোধ্যায় রাম মন্দির প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির হাত ধরে এই মন্দির দ্বার উদ্ঘাটন করা হবে। আমরা যারা ভারতবাসী, আমরা বহু বছর ধরে সেই দিনটির জন্য প্রতিটি মুহূর্তে অপেক্ষা করে ছিলাম। আজকের সেই দিনের অবসান হতে চলছে। তা আমরা অত্যন্ত গর্বিত, অত্যন্ত আনন্দিত সেই দিনটির জন্য। এবং এই দিনটিতে ভারতবর্ষে প্রতিটি মন্দিরে মন্দিরে বিশেষ পূজার্চনা হবে এবং প্রতিটি বাড়িতে অকাল দীপাবলি উৎসব হবে। আমি নিজেও সেই দিন সত্যি ভাবতে আমার এত আনন্দ হচ্ছে যে বিশেষ পূজার্চনার মাধ্যমে, বাড়িতে দীপাবলি উৎসবের মাধ্যমে সেই বিশেষ দিনটিকে আমি উপভোগ করব এবং অত্যন্ত আনন্দভাবে সেই দিনটিকে আমি উপভোগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি পরিবারের সঙ্গে। এবং সত্যি ভাবছি যে কিছুদিনের মধ্যেই আমি সিদ্ধান্ত নেব পরিবারকে নিয়ে সেই অযোধ্যায় রাম মন্দির দর্শন করার জন্য। রাম যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন সেটা নিজের চোখে উপভোগ করার জন্য। তা আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, অত্যন্ত গর্বিত যে আমরা সনাতন ধর্মের যে একটি বিশেষ মন্দির সেখানে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, সেটা শুধু সেই ধর্মের জন্য না, সমস্ত ভারতবাসীর জন্য সেটা একটা বিশেষ জায়গা করে নেবে সেই মন্দিরটি। এবং সবাই হৃদয়ে সেদিন আমরা উৎসাহের সঙ্গে বরণ করে নেব সেই মন্দিরের পূজা অর্চনাকে। সেটাই আমার বক্তব্য এবং সেই আনন্দে আমি অপেক্ষা করে আছি। তৎসঙ্গে আমাদের যেটা বলছিলেন যে সত্যিকারের যে শুধুমাত্র ভারতবর্ষে নয়, গোটা বিশ্ববাসী যারা আমাদের মানসিকভাবে এবং আমরা ভাবি যে আমরা মানবতা বোধে আছি, তাদের সকলের জন্য কিন্তু শ্রীরাম, তাই তো? তাই কারণ আমরা অলরেডি বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে বা পত্রপত্রিকার মাধ্যমে আমরা সবাই জেনে গেছি সেই দিনটিতে কি হতে চলছে অযোধ্যায়। সারা বিশ্ব থেকে বিভিন্ন নেতৃত্বরা আসবেন, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মানুষ, সাধু সন্ন্যাসীরা অলরেডি অযোধ্যায় পৌঁছে যাচ্ছেন। আমি গত পরশুদিনও একটা নিউজে দেখছিলাম
যে জনকপুর থেকে সীতা দেবীর বাবার পিত্রালয় থেকে প্রচুর মানুষ, মহিলারা এবং ওই জায়গার অনেক মানুষরা মাথায় করে বিভিন্ন উপহার নিয়ে যাচ্ছেন রাম মন্দিরের জন্য, রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য। তো দেখলাম মানে প্রচুর মানুষের সে আশা আকাঙ্ক্ষা কবে সেই 22 তারিখ আসবে, এবং শুধু ভারতবাসীর জন্য না, বিশ্বের মধ্যেও সেটা অপেক্ষায় আছে, বিশ্বব্যাপী সেই দিনটির অপেক্ষায় আছে। আসছে 22শে জানুয়ারি আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত দিন আসছে। ওই দিনে অযোধ্যাতে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে। তার জন্য আমি ভারতবাসী হিসাবে খুবই গর্বিত। ভবিষ্যতে আমি নিশ্চয়ই রাম মন্দির দেখতে যাব আমার পরিবারকে নিয়ে, এতটুকু আশা করি। Hello, I'm Diptanu and I'm from Tripura. I'm working as a program manager for 6 years now. And I'm very proud to say that the Ram Mandir will be, will be opening up on 22nd of January, right? And as a proud Indian, I feel really great about this because I think this is a great thing to be, think about and be proud of. And on behalf of our Honorable Prime Minister, I want to say to all the people who's watching the video that you can basically light up a candle and a pradeep in your household to enjoy and celebrate the day. 22 জানুয়ারি 2024 আমাদের সকলের মননে এই দিনটি যেন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। শুধুমাত্র প্রাণ প্রতিষ্ঠা নয় বিগ্রহের, শুধুমাত্র রাম মন্দির স্থাপনের উৎসব নয়, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেদিন আহ্বান করেছেন সকলের কাছে যেন আমরা সেদিন অকাল দিওয়ালিতে আলোকে আলোকোজ্জ্বল করে তুলি আমাদের গোটা দেশকে। আমরা আসলে আলোককে ভীষণ ভালোবাসি, তবে অন্ধকারের উপর যে আলোকের জয়, সেটারই কিন্তু মহান থেকে মহানতম নিদর্শন উপমা হচ্ছেন শ্রীরাম। কারণ আমরা সকলেই জানি সেই ছোটোবেলা থেকে বা আমাদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের যে ধারক ও বাহক বিভিন্ন কথা এবং বিভিন্ন পুরাণে লেখা আছে যে রাম এবং রাবণ আমাদের মনেরই কিন্তু বাস করেন, এবং শ্রীরাম এবং এই যে রাবণের লড়াই, সেখানে যে শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়, সেটা কিন্তু শুভতার বিজয়ই কিন্তু অবশ্যই পরিলক্ষিত হয়। তাই কথাই বলবো যে আমরা আগামী 22শে জানুয়ারি 2024 সকলে মাতব ঔজ্জ্বল্যের এবং প্রকাশের এই উৎসবে। আমি পার্থজিৎ বণিক, আমরা রামনগর, আগরতলা রামনগর 4 নম্বরে বাড়ি, 16 নং ওয়ার্ড। আমাদের ত্রিপুরাবাসীর কাছে আমার অনুরোধ থাকবে যে ওই 22 তারিখে রামলালার প্রতিষ্ঠা হচ্ছে বা প্রাণ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে আমার পুনরায় অযোধ্যায়। তা আমরা ওই দিনেও আবার দীপাবলির মতো বা দেওয়ালির মতো উৎসবের মাধ্যমে ওই দিনটা আমরা পালন করব। এই আমার অনুরোধ সবার কাছে। আপনারা প্রদীপ জ্বালিয়ে, কিন্তু মোম জ্বালাবেন না কেউ, মোম ভালো না, প্রদীপ জ্বালিয়ে, আমার ভারতীয় ঐতিহ্য, প্রদীপ জ্বালিয়ে সবার বাড়ির সামনে বা মন্দিরে যেখানেই হোক প্রদীপ জ্বালিয়ে আমরা দীপাবলি উৎসব পালন করব। রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে অনেক বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। ভারতবর্ষে এটা একটা তীর্থক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াবে। বহু পর্যটক আসবে। পর্যটক আসলে অনেক হোটেল, অনেক কর্মচারীরা এখানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবেন। পৃথিবীর বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে এসে ভারতবর্ষকে দেখে যেতে পারবে। এটা একটা তীর্থক্ষেত্র। ভারতবর্ষের এত মন্দির রয়েছে, মসজিদ রয়েছে, অনেক জায়গায় অনেক কিছু রয়েছে, কিন্তু এই রাম মন্দির এশিয়ার মধ্যে বিখ্যাত একটা মন্দির হয়ে দাঁড়িয়েছে। এত সুন্দর মন্দির, এত কারুকার্যপূর্ণ মন্দির এই আধুনিক সময়ের মধ্যে বিরল। এটা সত্যি আমাদের গর্বের ব্যাপার। এই সনাতন ধর্মের এই উৎপত্তি, এই উদ্ভব আরও দিন দিন প্রতিষ্ঠিত হোক। আগামী 22শে জানুয়ারি অযোধ্যায় রামলীলা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, এতে আমি খুব আনন্দিত। ভারতবাসী হিসেবে আমি খুবই গর্বিত যে রামলীলা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে অযোধ্যায়। আশা রাখি এই অযোধ্যাতে গিয়ে রামলীলা প্রতিষ্ঠান স্থান দেখার ইচ্ছে আছে, আগামী দিনে যাওয়ার। আজকে দীর্ঘদিনে আমাদের পূর্বপুরুষদের যে চিন্তাধারা, ভারতবর্ষ রাম মন্দির প্রতিষ্ঠিত হোক, দীর্ঘদিন চেষ্টার পর আজকে এই রাম মন্দির প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। 22 তারিখ
আগামী 22 তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে এই রাম মন্দিরের উদ্বোধন হবে, এটা আমাদের কাছে বিশাল গর্বের। 500 বছর পর রাম মন্দির হচ্ছে, সেটা আমি ভারতবাসী হিসেবে গর্বিত মনে করি। গোটা দেশের সাথে সাথে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন আনাচে কানাচেও রামলালাকে নিয়ে বিভিন্ন শোভাযাত্রা চলছে এই উৎসবকে নিয়ে। আমরা মেতে উঠেছি উৎসবের আনন্দে, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান, ভজন, কীর্তন, শ্রী রামচন্দ্র সহায় যেখানে আমরা বলি, সেখানে আমরা মননের চিন্তনের চেতনায় আমাদের প্রার্থনায় শুধুমাত্র একটি নাম, শ্রী রামচন্দ্র। এই কথাটা বলতে বলতে আমার মনে পড়ে যাচ্ছে যে বিভিন্ন শোভাযাত্রায় আমরা দেখেছি বিভিন্ন আমাদের রাজ্যের গোটা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে শিল্পীরা, সাহিত্যিকরা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, অন্যান্য সব ধরনের লোকই কিন্তু এখানে সামিল হচ্ছেন। কারণ আমাদের মননে একটিমাত্র কথা, একটিমাত্র আনন্দ, একটিমাত্র গর্ববোধ। শ্রীরামচন্দ্রের এই পুণ্যভূমিতে আমরা সকলে একসাথে পুরা গোটা রাজ্য একদম একসাথে সামিল হতে চলেছি, গোটা দেশের সাথে সাথে আমরা সকলে মেতে উঠেছি আনন্দে এবং উৎসবে। हमारे लिए ये बेहद खुशी की मौका है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र के भव्य मंदिर उसका उद्घाटन हो रहा है। भगवान श्री रामचंद्र हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के कण कण में बसता है। हम जो भारतवासी हैं उसके तन में, मन में, जीवन में राम जुड़े हुए हैं। और इसी संदर्भ में हम ये कहते हैं कि ये रामचंद्र जी सिर्फ एक मर्यादा पुरुषोत्तम ही नहीं हैं, रामचंद्र जी हमारी जीवन के मार्गदर्शक हैं। हम जो सुशासन के बात करते हैं, जन कल्याण के बात करते हैं, और सारे जो उसका न्याय है, धर्म को प्रतिष्ठा करने के उसके जो मुहिम था, तो उसी पर आधारित भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए हैं रामचंद्र जी। तो इस भव्य मंदिर के इस उद्घाटन समारोह होने वाले हैं, ये बेहद खुशी की बात है हमारे लिए। और हम सारे भारतवासी के साथ हम भी इस पल को बहुत सारे दीप जलाकर ये इसको एक ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं। और सारे आम जनता में, परिवार में उत्साह का माहौल है और हम राम जी को स्वागत करते हैं। फिर से राम जी हमारे जीवन के मार्गदर्शन करेंगे और राम जी के मार्गदर्शन में आगे चल के भारत विश्व गुरु बनेगा, यह हमारे पूरा विश्वास है। জয়রাম। আমি রামচন্দ্র সমেত উৎসব মন্দির টাউন প্রতাপগড়ের সেক্রেটারি নিমাই কর বলছি। আজকে 22শে জানুয়ারি আমাদের অযোধ্যাতে যে রাম মন্দির উদ্বোধন হবে, তার জন্যে আমরা আমাদের হিন্দু হিসাবে আমরা খুব গর্বিত বোধ করছি। আমরা সত্যি ভারতবর্ষ হিসেবে গর্বিত। আমাদের পরম পুরুষ যিনি সৃষ্টিকর্তা, সেই রামচন্দ্রদেবের এই মন্দির যেটা উদ্বোধন হচ্ছেন অযোধ্যাতে, সেই মন্দির উদ্বোধনের জন্য আমি সত্যি খুব আমার থেকে খুব আবেগপ্রবণ, এবং আমি এই ভিড়ের মধ্যে যেতে পারছি না, কিন্তু আগামী দিন সেই মন্দির আমরা অবশ্যই যাব এবং আমি চেষ্টা করব আমাদের যে রাম ঠাকুর মন্দির, রামচন্দ্রের মন্দির আছে, সেই মন্দির থেকেও কিছু সংখ্যক ভক্তদের নিয়ে সেই মন্দিরে যাওয়ার আমি আগামী দিন চেষ্টা করছি। অযোধ্যা রাম মন্দিরে যে ওই দিন 22 তারিখে যে ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালানো হবে, আমরা প্রত্যেকে প্রদীপ জ্বালাবো এবং আমরা খুব গর্বিত যে ওই দিন যে রাম মন্দির মানে প্রতিষ্ঠা হবে, এই জন্য আমরা গর্বিত। আমরা সবাই ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালাবো। আবার 22 তারিখ আমরা প্রতাপগড় রাম ঠাকুর আশ্রমে আমরা ওই দিন বিরাট একটা উৎসব হইব আর কি। আগামী 22শে জানুয়ারি অযোধ্যায় যে রাম মন্দির উদ্বোধন হতে যাচ্ছে, রাজ্যে দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এর উদ্বোধন করবেন। আমি অত্যন্ত আনন্দিত, ভারতবাসী হিসেবে গর্বিত যে এমন একটা জিনিস আমাদের দেশে হচ্ছে, যে রাম যেখানে ছিলেন সেখানে মন্দির গড়ে উঠছে। এটা একটা পর্যটক স্থলও। আমাদেরও ইচ্ছা, আমি একজন সাংবাদিক এবং অল ইন্ডিয়া জার্নালিস্ট ইউনিয়নের আমি ন্যাশনাল সেক্রেটারিও। তো আমার যদি সুযোগ হয় আমরা সপরিবারে একবার অযোধ্যা আমরা যাব। আমি দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে এত বড় একটা কাজ উনি করেছেন এবং রাম মন্দির নির্মাণ করেছেন।
বহু বছর পর প্রথমবার রাম মন্দির নির্মাণ করেছেন এবং ওই দিন যে দ্বীপ জ্বালানোর কথা উনি বলেছেন 22 জানুয়ারি, আমরা তো দ্বীপ জ্বালাবই। আমিও বলবো প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপনারাও সবাই দ্বীপ জ্বালাবেন এবং ওই দিন যাতে কাজটা খুব সুন্দরভাবে হয়, দেশবাসী যাতে এটা খুব ভালোভাবে উপভোগ করতে পারে এই প্রার্থনাই করছি এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবারও কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করছি রাম মন্দির নির্মাণ করার জন্য। আমি কমল মজুমদার, একজন নাট্যশিল্পী। আমি এই যে অযোধ্যার রামলীলায় রাম মন্দির আগামী 22শে জানুয়ারি যে উদ্বোধন হতে যাচ্ছে, সেটার খুবই আনন্দের সংবাদ। এটা আমাদের কাছে একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এটা কি আনন্দ লাগছে আমাদের মনে যে এটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আসলে রাম সবার জন্যই। আজকে আমাদের কাছে যে রাম, সেটা অনেক আগে থেকেই চলে আসছে, আমরাও সেটা অনুভব করছি। একবার সুযোগ পেলে 22শে জানুয়ারির পরে গিয়ে দেখে আসব, এই আশা রইল। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। नमस्कार, मैं हूँ शर्मिष्ठा देव, आगरतला त्रिपुरा से। मैं एक सिंगर हूँ और आज मुझे ये बोलते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं एक सनातनी हूँ और एक सनातनी भारतीय हिंदू होने के नाते ये जो अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन होने जा रहे हैं, उससे मैं बहुत बहुत खुश हूँ, आनंद हूँ और गर्व महसूस हो रहा है बहुत। मैं पूरे भारतीय जो है सभी को शुभकामनाएं हैं इस राम मंदिर के उद्घाटन के लिए, और मैं तहे दिल से कोशिश करूंगी ज़रूर मेरे परिवार के साथ राम मंदिर उद्घाटन होने के बाद वहाँ जाऊँ, वहाँ माथा टेकूँ और उसी दिन 22 तारीख को 22 जनवरी को हम घर में दिए जला के दीपावली मनाएंगे और यही आशा करते हैं आप सब भारतीय भी यही करेंगे, हर घर दिया जलाएंगे और दीपावली मनाएंगे। नमस्कार। দীর্ঘকালের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আগামী 22শে জানুয়ারি 2024 রাম মন্দির স্থাপন এবং শ্রী বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা উৎসব, যেটা আমাদের সকলের মনে গর্বের সঞ্চার করে। আর গর্ব মানে কিন্তু গর্ববোধ থেকে আসে আনন্দ এবং সেই চাকচিক্য ভরা, ঔজ্জ্বল্যে ভরা অপার্থিব যে সৌন্দর্য আমরা সকলে একসাথে পরিলক্ষিত করব। একাগ্র চিত্তে গোটা বিশ্বের মানুষ এখানে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে মানসিক এবং শারীরিকভাবে যুক্ত হতে থাকব। আমরা আজ এই কথাটি শ্রী রামচন্দ্রের পদচরণে বলতে চাই, এই প্রার্থনাটা রাখতে চাই যে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মানবিক বোধ আবারও প্রকাশিত হোক, আলোকিত হোক সকলের সমাজ। এই কথাগুলো বলে আজ বিদায় নিচ্ছি। নমস্কার।